श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः कवितार्किकसिंहैः श्रीमद्वेदान्तेशिकैः विरचिते श्रीमत्तत्त्वमुक्ताकलापे द्वितीये जीवसरे सप्तमः श्लोकः अस्माभिः इदानीं पठ्यते। श्लोकः एवमस्ति। प्रत्यक्त्वं पुंसि केचित् स्वविषयधिषणाधारता मात्रमाहुः स्वस्मै स्वेनैव भात्नं तदिति समुचितं तत्स्वतः सिद्धिसिद्धेः प्रत्यं स्वापेक्षयासौ त्वमयमिति मितस्वेतरैः स्वस्य बुद्ध्या भातं नित्यं परस्मै जडमजडमपि स्यात् परागर्थ एव इति अयं श्लोकः सप्तमः। इतः पूर्वम् अहमर्थस्य आत्मत्वं समर्थितम्। तत्र इदानीम् आक्षेपः अस्ति। अहमर्थः यदि आत्मा अर्थात् प्रत्यक्स्वरूपः पदार्थः एव अहं शब्देन उच्यते इति चेत् तथा सति जड अजड मिश्रितमेव वस्तु वक्तुं शक्येत इति प्रश्नः। यतोहि प्रत्यक्त्वम् आत्मनि यथा अस्ति तथा पराक्त्वमपि अस्ति इति काचित् शङ्का। अतः पराक्त्वञ्च जडत्वरूपं परस्मै भासमानत्वं तत् जडस्य अस्ति। अतः जडाजडमिश्रितस्यैव वस्तुनः अहंशब्दवाच्यत्वं भवेत् इति काचित् शङ्का। तद्वारणाय आत्मनः केवलं प्रत्यक्तमेव स्वरूपम् इति साधनाय आत्मनः प्रत्यक्तम् अस्मिन् श्लोके साधयन्ति आचार्याः। अत्र प्रथमपङ्क्तौ नैयायिकमतम् उपन्यस्तमस्ति। केचित् नैयायिकादयः किं वदन्ति? पुंसि आत्मनि प्रत्यक्त्वं वदन्ति। कीदृशं प्रत्यक्त्वम् इति चेत् स्वविषयधिषणाधारता मात्रम्, अर्थात् स्वविषयधिषणाधारता स्वविषयकज्ञानाश्रयत्वम् इत्येव अर्थः। स्वम् आत्मा स्वविषयकज्ञानं किञ्चित् अहमित्याकारज्ञानं तद् आधारत्वमेव स्वस्मिन् अङ्गीक्रियते। अहम् इति ज्ञानाश्रयत्वमेव तत्र स्वप्रकाशत्वं तेषां पक्षे। मात्रशब्देन स्वस्य ज्ञानरूपत्वं व्यवच्छिन्नं भवति। अतः अत्र नैयायिकानां पक्षः अयमस्ति। वस्तुतः स्वविषयकज्ञानाश्रयत्वम् इत्येव स्वयं प्रकाशत्वं तु ज्ञानं। तर्हि जडापेक्षया किं वैलक्षण्यम् इति स्यात्? तत्र समाधानं भवति। जडम् अपि पदार्थः कदाचिदपि ज्ञानाश्रयो न भवति, परन्तु च आत्मा ज्ञानाश्रयो भवति इति कृत्वा इमं वैलक्षण्यम् अङ्गीकृत्य प्रत्यक्त्वं ते अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु अस्माकं सिद्धान्ते स्वयं प्रकाशत्वं नाम किम् इति चेत् स्वस्मै स्वेनैव भानं, स्वस्मै स्वतः भासमानत्वं स्वयं प्रकाशत्वम् इति वक्तव्यम्। नैयायिकमते को दोषः इति चेत् तत् स्वतः सिद्धिसिद्धेः, अर्थात् पूर्वम् आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वं साधितमिति कृत्वा स्वयं प्रकाशत्व सिद्धिरूप प्रतिबंधक सद्भावात् आत्मनः केवलं ज्ञानाश्रयत्वम् इति तु वक्तुं न शक्यते। केवलं ज्ञानाश्रयत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? स्वभिन्नम् आत्मभिन्नं यत् ज्ञानं तया भासमानत्वं तेन भासमानत्वम् इत्यर्थो लभ्यते। तर्हि परस्मै भासमानत्वम् इत्येव खलु आगतमस्ति। अतः स्वस्मै भासमानत्वरूपं यत् स्वयं प्रकाशत्वं तस्य न स्यात्। अतः स्वयं प्रत्यक्त्वं नाम स्वतः स्वयमेव भासमानत्वम् इति वक्तव्यम्। अत्र स्वप्रकाशपक्षे तु प्रत्यक्त्वं द्विविधमस्ति। स्वस्मै भासमानत्वम् इति एकं, स्वेनैव स्वस्मै भासमानत्वम् इति अपरम्। स्वस्मै भासमानत्वम् इति तु धर्मभूतज्ञानस्य साधारणं भवति। अतः अस्माभिः किं वक्तव्यं? स्वेनैव स्वस्मै भासमानत्वम् इति
अस्माकं सिद्धान्ते आत्मनः ज्ञानं स्वेनैव भवति। स्वतः स्वस्मै भासते आत्मा। धर्मभूतज्ञानं स्वस्मै भासते परस्मै च भासते। परात्मज्ञानं धर्मभूतज्ञानद्वारा भवति, स्वात्मज्ञानं स्वेनैव भवति। स्वात्मज्ञानं प्रति धर्मभूतज्ञानस्य व्यापारो नाङ्गीक्रियते। परात्मज्ञानं प्रत्येव धर्मभूतज्ञानस्य व्यापारः अपेक्षितः। अतः स्वस्मै भासमानत्वं धर्मभूतज्ञानस्यापि अस्ति, स्वस्मै स्वतः भासमानत्वम् आत्मनः एव अस्ति इति कृत्वा अत्र विवक्षितं स्वयं प्रकाशत्वं स्वस्मै स्वतः भासमानत्वमेव इति वक्तव्यम्। अस्तु, आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वं येषां भवतु नाम, तर्हि आत्मनः स्वदृष्ट्या स्वयं प्रकाशत्वं, परदृष्ट्या तु परप्रकाशत्वं खलु अस्ति। इदानीमेव खलु अस्माभिः उक्तं स्वात्मा स्वयं प्रकाशः, परात्मा धर्मभूतज्ञानप्रकाश्यः इति खलु। तर्हि परात्मापि वस्तुतः स्वयं प्रकाश एव। स्वयं प्रकाश सन्नपि सः आत्मा परस्मै भासते खलु अन्येन इति कृत्वा तत्र परस्मै भासमानत्वं परात्मपि अस्ति, स्वस्मै भासमानत्वं प्रत्यक्त्वमपि अस्ति। तर्हि विरुद्धधर्मद्वयाध्यासः भवति खलु तत्र इति चेत् तत्र उच्यते तर्हि को दोषः तेन इति पृष्टे तैः उच्यते तथा सति अहमिति न भासेत, त्वमिति वा भासेत, अयमिति वा भासेत, अहमिति सर्वदा भानं कथं भवति इति चेत् तत्र उच्यते असौ आत्मा स्वापेक्षया एव प्रत्यक्, स्वेतरैः अपेक्षया तु पराक् इति अर्थः। स्वेतरैस्तु नाम स्वभिन्नैस्तु स्वस्व बुद्ध्या किं भवति, पराक् भवति, स्वापेक्षया तु प्रत्यक् भवति। अतः अत्र कोऽपि दोषो नास्ति। अतः अहमिति प्रत्ययः स्वापेक्षया भवति, त्वमिति प्रत्ययः परापेक्षया भवति इति भेदः वक्तव्यः। तदुपरि शङ्का, तथापि त्वमिति भासते खलु, तर्हि त्वन्त्वञ्च पराक्त्वरूपम् अहन्त्वञ्च प्रत्यक्तरूपमेव इति कदाचित् पराक्त्वम् अस्ति चेदपि पराक्त्वं तु नैव हीयेत। अतः एकस्मिन्नपि वस्तुनि प्रत्यक्त्वं पराक्त्वं च कथं भवेत्, तद् मिश्रितमेव खलु अहं पदार्थः भवेत् इति चेत् तत्र उच्यते तत्र जडम् अजडमपि नित्यं परस्मै भातं चेत् तत् परागर्थये भवेत्। अर्थात् यद् वस्तु नित्यं परस्मै भासते तदेव पराग इत्युच्यते। यः कोऽपि पदार्थः कदाचित् स्वस्मै भासते कदाचित् परस्मै भासते चेत् सः पराग इति नोच्यते। अतः इदम् आत्मा स्वस्मै अपि भासते स्वतः, परस्मै अपि धर्मभूतज्ञानद्वारा भासते इति कृत्वा प्रत्यक्त्वं पराक्त्वम् यदस्ति तद् विरुद्धं नास्ति। नित्यं स्वपरस्मै भासमानत्वे परागर्थः, तच्च आत्मनः नास्ति इति कृत्वा आत्मनः प्रत्यक्त्वमेव स्वरूपम् इति सिद्धम्। ஸ்ரீமத் தத்துவம் முக்தா கலாபத்தில் ஜீவசரத்தில் இரண்டாவதில் 7வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஜீவனுக்கு சொரூபம் பிரத்யக்துவம், அதாவது தனக்கு தானே விஷயமாக்கி கொள்ளுதல் என்னும் ஒரு தன்மையை ஆச்சாரியர் விளக்குகிறார். இதில் முதலில் நையாயிகருடைய பட்சங்களை சொல்லிவிட்டு அதை தூஷிக்கிறார். இரண்டாவதில் பிரத்யக்துவம் இருக்கும் போது பராக்துவம் இருக்கலாமே, அது இருக்குமே, ஆனால் அகம் என்கிற பதத்தினால் ஆத்மா அறியப்படும் என்பது எப்படி, ஜட அஜடம் சேர்ந்த வஸ்துதான் அறியப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வியும் ஜட வியாவிருத்தியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் செய்கிறார் ஆச்சாரியர். முதலில் நையாயிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? நையாயிகர்கள் ஜட வஸ்துவிற்கும் இந்த ஆத்மாவிற்கும் ஒரு பேதத்தை கல்பிக்கிறார்கள். எப்படி என்றால், நையாயிகர் மதத்தில் ஆத்மா என்ற ஒரு விபு பதார்த்தம், அதில் ஞானம் உள்ளது, அது ஞானமற்றது. அதில் ஞானம் உள்ளது, அது ஞானஸ்வரூபம் அற்றது. அப்படி பார்த்தால் கடமும் ஞானமற்றது தானே. கடத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கடமும் ஜடம் என்றால் ஆத்மாவும் ஜடம் என்றுதானே ஆகும் என்று கேட்டால்
அவர்கள் சொல்கிறது ஞானாசிரயத்துவம், அதுதான் பிரத்யக்தம். ஞான தன்னுடைய ஞானம், அதாவது தன் விஷயக ஞானத்தை தான் கொண்டிருத்தல், இதுதான் பிரத்யக்தம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த ஜட வஸ்துக்கள் எல்லாம் ஞானத்தை எப்பொழுதுமே கொண்டிராது. ஆதலால் ஜட வஸ்துவை காட்டிலும் ஆத்மாவிற்கு ஒரு வைலட்சண்யம் உண்டு என்று அந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் பாகத்தில் கூறினார். இதில் ஒரு கேள்வி, இந்த மதம் சரியாக உள்ளதே என்று கேட்டால் அது சரி கிடையாது. ஏனென்றால் முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகங்களினால் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வஸ்மை ஸ்வதகா பாசமானத்தும் தானே தனக்காக பிரகாபித்துக் கொள்ளும் என்கிற தன்மையை நம்ம கூறியுள்ளபடியினால் அதனாலேயே இந்த அர்த்தம் ஸ்வஸ்மை ஸ்வேனே பானம் என்கிற அர்த்தம் தான் பிரத்யக்தம் என்று கிடைக்கிறது. அது உன்மதத்தில், அதாவது நையாயிக மதத்தில் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. அதனால் நீ சொல்லும் அர்த்தம் சரியன்று என்று கூறிவிட்டார். இதற்கு மேல் சில கேள்விகள் எழுகின்றன. பிரத்யக்தம் இரண்டு வகை, ஸ்வஸ்மை பாசமானத்துவம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வேனைவ பாசமானத்துவம். அதாவது தனக்காக பாசிக்கும், தனக்காக மட்டுமே பாசிக்கும் என்று ஒரு அர்த்தம். ஸ்வதகா பாசமானம், தான் தனக்காக மட்டுமே பாசிக்கும் என்கிற ஒரு அர்த்தம். ஏன் இரண்டு அர்த்தங்கள் என்றால், தர்மபூத ஞானம் ஸ்வஸ்மையும் பாசிக்கும், தனக்காகவும் பாசிக்கும், தன்னை தானே பிரகாசித்துக் கொள்ளும், ஆத்மாவையும் பிரகாசிப்பித்துக் கொள்ளும். ஆனால் இந்த தர்மிபூதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆத்மா இருக்கிறதே, அது தன்னை மட்டுமே பிரகாசித்துக் கொள்ளும், தன்னை தவிர்த்து வேறொரு வஸ்துக்களை பிரகாசிப்பித்துக் கொள்ளாது. இதில் தன்னை மட்டுமே தனக்காகவே பிரகாசித்துக் கொள்ளும் என்கிற அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய சுயம் பிரகாசத்துவம் விவக்ஷிதம் ஆகிற்று. இதற்கு மேல் இரண்டாவது பாதத்தில் சொல்ல விஷயம் என்னவென்றால், இப்போது ஆத்மாவிற்கு பிரத்யக்தமும் உண்டு, பராக்தமும் உண்டு. எப்படி என்றால், நம்மளுடைய ஆத்மா நமக்கு பிரத்யேகா இருக்கும், அடுத்தவனுக்கு பராகாதான இருக்கும். அவனுடைய தனபுத ஞான துவாதான நம்மளுடைய ஆத்மாவை அவன் பிரத்யக்ஷிக்கிறான். அப்படி இருக்கும்போது பிரத்யக்ஷ அனுமானிக்கிறான். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆத்மா பராகாவும் இருக்கிறது அல்லவா? அப்போ பராக்தம்ன்றது ஜடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் என்று சொன்னீர்கள், அது எப்படி இங்கேயும் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அதனால் துவம் அயம் அப்படின்ற விவகாரங்கள்லாம் எப்படி வரும்? இவனுக்கு அகன்ற பிரத்தியம் வந்ததுனால் தொன்ற பிரத்தியம் வரக்கூடாது, தொன்ற பிரத்தியம் வந்தால் அகன்ற பிரத்தியம் வரக்கூடாது. இதற்கு என்ன மூலம்? எது பிரத்யேகாக இருக்கிறதோ அதற்கு தான் அகம் என்று சொல்ல வேண்டும். எது பராகா இருக்கிறதோ அது. இந்த ஆத்மாவுக்கு தொம் அயம்ன்ற பிரத்தியில் வருகிறபடினால் அகன்ற பிரத்தியம் எப்படி வரும் என்ற கேள்விக்கு சொல்கிறார், தன்னை பொருட்டு மட்டுமே அகன்ற பிரத்தியம் வரும், அடுத்தவனை பொருட்டு தொம் அயன்ற பிரதி வரலாம். ஏனென்றால் சுவாபேட்சையா ஸ்வஸ்மை பாசமானத்துவம் என்கிறதான் நாங்களும் சொல்கிறோம். தனக்காக தன்னை பாசிப்பிப்பதனால் தனக்கு பிரத்யக்கு என்கிற விவகாரங்கள் வருகிறதே தவிர்த்து அடுத்தவனுக்கு அந்த விவகாரங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால் ஒரு வஸ்துவுக்கு பிரத்யக்தம் பராக்தம் வரும். இப்படிப்பட்ட பிரத்யக்தம் பராக்தம் வருவதற்கு எந்த விரோதமும் இல்லை என்று சரிகிறது. பரஸ்மை பாசமானத்தும் இருந்தால் போதும், ஆனால் பரஸ்மையே பாசமானத்தும் கூடாது. அடுத்த நாள் மட்டுமே அறியப்படும் என்ற தன்மை இருந்தால்தான் விரோதம் வருமே தவிர்த்து அடுத்தவன் ஆளும் அறியப்படும் என்ற தன்மையினால் விரோதம் வராது என்று கூறினார். அதற்கு மேல் ஒரு கேள்வி எழுகிறது, ஜட வியாபிருத்தி எப்படி வரும்? ஜடத்திற்கும் அடுத்ததினால் அறியப்படும் என்ற தன்மை இருக்கிறது அல்லவா? அதற்காக நான்காவது பங்கியில் சொல்கிறார், எந்த ஒரு வஸ்து நித்தியம் பரஸ்மை பாசிக்கிறதோ, அதாவது அடுத்தவனின் பொருட்டே எப்பொழுதும் பாசிக்கிறதோ பராக் என்று சொல்லப்படும். ஆனால் இந்த ஆத்மா என்று இருக்கிறதே, அது எப்பொழுதும் அடுத்தவனுக்காக அறியப்படும் என்பது கிடையாது, தன்னாலேயும் அறியப்படுவதாக இருக்கிறது. அதனால் ஆத்மாவுக்கு இப்படிப்பட்ட பராக்தம், அதாவது பரஸ்மை பாசமானத்துவம் என்கிற பராக்தம் இருந்தாலும் ஒரு தோஷமும் கிடை, பரஸ்மையே பாசமானத்துவம் என்கிற தர்மம் இருந்தால் மட்டுமே தோஷம் ஏற்படும். அது இல்லாதபடினால் ஆத்மாவுக்கு சொரூபம் பிரத்யக்தம் என்றுதான் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்தினால். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா.